ട്രംപിന്റെ വായിൽ നിന്നും ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഇസ്രായേലിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആകെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറാനിന് മാത്രമാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു. കാരണം ട്രംപിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു ചാടി. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത്, അതായത് ഈ ലോകത്തിന് ത്രെട്ടായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? അത് അമേരിക്കയാണ്. കാരണം ഈ വർഷം തന്നെ അവർ എത്ര രാജ്യങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വെനൻസില, ക്യൂബ, ഇറാൻ. ക്യൂബയുടെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ക്യൂബയുടെ ഇഷ്യൂവിൽ റഷ്യ ഇടപെട്ട് റഷ്യ നല്ല അടിപൊളി പണി US കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ആയിരിക്കും ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഇയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 90% തള്ളായിരിക്കും, 10% നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ അതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മൊത്തത്തിൽ തള്ളായിരിക്കും. നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ആദ്യം. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them. കേട്ടില്ലേ? അല്ല, വായിന്ന് വീണുപോയി. They destroy so many targets. Navy gone, Air Force gone. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് US ഭാഗത്തുനിന്ന് പലപ്പോഴായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്ലൈ. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം. ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേലിനും നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തള്ളും കൂടി നമ്മുടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇതിനെ നിഷേധിച്ചു തന്നെ ഇറാന്റെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി കേൾക്കാം. Directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. We've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. Do you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President, could be soon. Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back? Yeah, they came back on the 15-point plan. They gave us most of the points. Why wouldn't they? And you make it sound like they made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago, present, I said, ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. ഇയാള് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇയാള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താൻ പറ്റിയാണ്. കാരണം ഇയാൾ ഓരോന്ന് സ്വപ്നം കാണും, അത് വിളിച്ചു പറയും. പിന്നെ ഏതോ ഒരു കുട്ടിന്റെ തന്തയാവാൻ നോക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ 10 ബോട്ടാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന 20 ബോട്ടാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ഇറാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷിപ്പുകളാണ്. അല്ലാതെ അത് കറക്റ്റായി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ നെഗോസിയേഷനിലൂടെ അവർ സാധിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ 20 ബോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം, ഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ
തന്തയാവാൻ നോക്കിയാണ് നമ്മളുടെ ട്രംപ് അണ്ണൻ. പിന്നെ ട്രംപ് അണ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോ അവിടെ ഒരാളെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു ലോക്ക് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ അയാളുമായിട്ടായിരിക്കും ഇവര് നെഗോസിയേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ പറഞ്ഞു റിജീം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ശരിയാണ്, ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ആണ് വരിക, പക്ഷെ അവരെ ഒക്കെ ബാക്കിലുള്ള ഐഡിയോളജി മിക്കവാറും സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിജീം ചേഞ്ച് വരേണ്ടത് അവിടെയാണ്. ഈ ട്രംപിന്റെ റിജീമാണ് ഇപ്പോൾ മാറേണ്ടത്. കാരണം അത് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കൻസ് തന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി എന്നുള്ള സത്യം ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് ഇയാളെ മാറ്റണം, നോക്കിംഗ് റൂൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന ഇറാന്റെ സ്പോക്ക് പേഴ്സന്റെ വിഷ്വൽസ് കാണാം. هیچ مذاکره مستقیمی تا الان با آمریکا نداشتیم. از آخرین دور مذاکراتی تا الان درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. تنگه هرمز مگر تا قبل از 9 اسفند بسته بود. ایران در همه این سالها، در این چند دهه، نگاهبان رایگان تردد دریانوردی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بوده. اتفاقی که الان دوچارش شده دنیا ناشی از ഇയാൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവര് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു നെഗോസിയേഷനും അമേരിക്കയുമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയില്ല. ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ അല്ലാതെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിയലിസ്റ്റിക്, അൺലോജിക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അമേരിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ 15 പോയിന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും നെഗോസിയേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഇറാൻ അതിൽ പങ്ക് വെച്ചിട്ടില്ല, അതായത് പങ്ക് കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാറിന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇറാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന രാജ്യത്താണുള്ളത്. അവിടെ ഡെയിലി ഓരോ സ്വപ്നം കണ്ട് എണീച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പുറത്ത് വന്നിട്ട് മീഡിയാസിനോട് പറയും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നടക്കാത്ത നെഗോസിയേഷനും ഇല്ലാത്ത ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇതിന് മുൻപൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഗോസിയേഷൻ നടന്നു, സീസ് ഫയർ നടന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നോ? സീസ് ഫയർ നടന്നോ? 5 ദിവസം സീസ് ഫയർ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സീസ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ. പിന്നെയാണ് നെഗോസിയേഷൻ.